નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો જીએસટીવી ન્યૂઝ અને આપની સાથે હું છું ધ્વની। કોઈએ નહીં વિચાર્યું હોય કે જગત જમાદાર અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિને કોઈ વ્હાઇટ હાઉસમાં દુનિયાભરના મીડિયા સામે રોકડું પરખાવી દેશે। વ્હાઇટ હાઉસમાં ઝેલેન્સ્કી અને ટ્રમ્પ વચ્ચે મુલાકાત તો થઈ, મીડિયા સાથેની વાતચીત દરમિયાન શાબ્દિક ટપાટપી પણ જોવા મળી। ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું, યુદ્ધ ખોલી દિશામાં જઈ રહ્યું છે। યુક્રેને રશિયા સાથે યુદ્ધ વિરામની સમજૂતી કરવી પડશે। રશિયા સાથે અમારી સારી ચર્ચા થઈ છે। યુદ્ધ અંતિમ સ્તરે પહોંચ્યું છે। જો કે ઝેલેન્સ્કીએ યુદ્ધ વિરામનો વિરોધ કર્યો અને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દીધું, કોઈ સમજૂતી નહીં કરીએ। આ દરમિયાન બંને નેતાઓ વચ્ચે ઉગ્ર ચર્ચા થઈ। ઝેલેન્સ્કીએ ટ્રમ્પ યુદ્ધ વિરામનો વિરોધ કર્યો અને કહ્યું, અમારે માત્ર યુદ્ધ વિરામની જરૂર નથી, કોઈ યુદ્ધ વિરામ નહીં માનીએ। અમે પહેલા પણ આવું કર્યું છે। પુતિને 25 વખત યુદ્ધ વિરામનો ભંગ કર્યો છે અને એ તમારા રાષ્ટ્રપતિ કાળ દરમિયાન થયું છે। શાંતિ કરારના ઉલ્લેખ પર ઝેલેન્સ્કી ગુસ્સે થયા અને ટ્રમ્પ સાથે ઉગ્ર દલીલો શરૂ થઈ। ઝેલેન્સ્કીએ કહ્યું કે અમે કોઈ પણ યુદ્ધ વિરામ સ્વીકારીશું નહીં। આના પર ટ્રમ્પે કહ્યું, તમારો દેશ મુશ્કેલીમાં છે, તમે અમને ન જણાવો કે અમારે શું કરવાનું છે। તમે ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધની રમત રમી રહ્યા છો। તમે અમને આદેશ આપવાની સ્થિતિમાં નથી। અમેરિકાએ યુક્રેનને હથિયાર આપ્યા છે। અમે તમને $350 અબજ હથિયાર આપ્યા છે। જો તમે સમાધાન નહીં કરો તો અમે આમાંથી બહાર નીકળીશું। આજથી તમારા ખરાબ દિવસો શરૂ થયા। Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and of he the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. Brown. You haven't In been this allowed. cabinet, You and haven't not been only allowed. in this We cabinet. gave you through I this said thank stupid you. president $350 billion. You voted We gave for you your military president. equipment, You and voted you for men your are brave, president. but they had to use our military. Yes. What about West If Virginia? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something Maybe new. less. In 2 weeks. Of course he has. It's going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. You stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy? તો યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલ્દિમીર ઝેલેન્સ્કી અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ, જેમાં ઝેલેન્સ્કીએ વારંવાર કહ્યું કે અમે ખોટી ગેરંટી સાથે યુદ્ધ માફ કરશો, અમે ગેરંટી સાથે યુદ્ધ વિરામ ઈચ્છીએ છીએ। ઝેલેન્સ્કી બંને દેશો વચ્ચે કિંમતી ખનીજોના કરાર માટે અમેરિકા પ્રવાસે ગયા હતા, પરંતુ આ સમાધાન હવે ખોરંભે ચડી ગયું છે। ઝેલેન્સ્કીએ કહ્યું કે તેઓ યુદ્ધ રોકવા માંગે છે, પરંતુ ટ્રમ્પે તેમને અટકાવીને કહ્યું, પણ તમે કહી રહ્યા છો કે તમને યુદ્ધ વિરામ નથી જોઈતું। જવાબમાં ઝેલેન્સ્કીએ કહ્યું, અમારે ગેરંટી સાથે યુદ્ધ વિરામ કરાર કરવો છે। ઝેલેન્સ્કીએ ટ્રમ્પને એમ પણ કહ્યું કે તેમણે યુક્રેનના લોકોને પૂછવું જોઈએ। It stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Gas contract.
Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy? યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલ્ડિમીર ઝેલેન્સ્કીએ શુક્રવારે વ્હાઇટ હાઉસમાં અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે મુલાકાત કરી હતી. આ દરમિયાન બંને નેતાઓએ યુક્રેનમાં વર્ષોથી ચાલી રહેલા યુદ્ધમાં સંભવિત યુદ્ધ વિરામ માટે ચાલી રહેલી વાતચીતના ભાગ તરીકે સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા માટે ખનીજ કરાર પર ચર્ચા કરી. આ દરમિયાન અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર રશિયા યુક્રેન યુદ્ધ પર મોટું નિવેદન આપ્યું છે. ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે રશિયાની સાથે યુદ્ધ વિરામ પર કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવું પડશે. યુદ્ધ ખોટી દિશામાં જઈ રહ્યું છે. રશિયાની સાથે અમારી સારી ચર્ચા થઈ છે. ટ્રમ્પે કહ્યું, અમારા કારણે તમે સહી સલામત છો. સમજૂતી કરી લો. અમેરિકા વગર યુક્રેન યુદ્ધ ન લડી શકે. યુક્રેન અમારા કારણે યુદ્ધમાં લાંબો સમય સુધી ટકી શક્યું. યુક્રેને સમજૂતી કરવી પડશે. શાંતિ કરારના ઉલ્લેખ પર ઝેલેન્સ્કી ગુસ્સે થયા અને ટ્રમ્પ સાથે ઉગ્ર દલીલ કરી. ઝેલેન્સ્કીએ કહ્યું, અમે કોઈ પણ યુદ્ધ વિરામ સ્વીકારીશું નહીં. આના પર ટ્રમ્પે કહ્યું, તમારો દેશ મુશ્કેલીમાં છે. તમે અમને ન જણાવો કે અમારે શું કરવાનું છે. તમે ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધની રમત રમી રહ્યા છો. તમે અમને આદેશ આપવાની સ્થિતિમાં નથી. અમેરિકાએ યુક્રેનને હથિયાર આપ્યા છે. અમે તમને $350 અબજ હથિયાર આપ્યા છે. જો તમે સમાધાન નહીં કરો તો અમે આમાંથી બહાર નીકળીશું. આજથી તમારા ખરાબ દિવસો શરૂ થયા. In this cabinet, You and haven't not been only allowed. in this We cabinet. gave you, through I this said, stupid thank- president, $350 billion. You voted We gave for you your military president. equipment. You And you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. Yes. What about West If Africa? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this, I tell you. તો ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઝેલેન્સ્કી વચ્ચે થયેલી કોન્વર્ઝેશનને લઈ અને અત્યારે હાલ સમગ્ર વિશ્વની નજર તેની પર છે. સમગ્ર વિશ્વ અત્યારે હાલ તેને લઈ અને ચર્ચા કરી રહ્યું છે. આ જ સંદર્ભે ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે અત્યારે હાલ સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે જયદેવ જોશી, વિદેશ નીતિના જાણકાર છે તેઓ, અને સાથે પ્રદ્યુમનસિંહ સરવૈયા, જે પોલિટિકલ એનાલિસ્ટ છે. બંને મહેમાનોનું સ્વાગત છે. ધન્યવાદ. જયદેવસિંહજી, સૌથી પહેલા તો આખી કોન્વર્ઝેશન આપણે અહીંયા સાંભળી કે કઈ રીતે વાત શરૂઆત જે હતી એ શાંતિથી થઈ, પરંતુ ત્યાર પછી ગરમાગરમી સતત જોવા મળી. કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છો આખી આ કોન્વર્ઝેશનને? ધ્વનિજી, આપે ખૂબ જ સરસ રીતે આપના ઓપનિંગ નરેટિવમાં જે રીતે વાત કરી છે અને એસ્પેશિયલી જે આખી લાંબી વાતચીતના રેલેવન્ટ પોર્શન્સને આપે આપણી ચેનલના માધ્યમથી દર્શકોને બતાવ્યા. આના માટે જો સમઅપ કરીએ, એક જ લાઇનમાં જો આને સમઅપ કરવું હોય તો એ કહી શકાય કે આ એક ડીપનિંગ અને ડેફિનેટિવ ડિવાઇડ. ડીપનિંગ એટલે કે આ વધુ ને વધુ ડીપ ઊંડો ઉતરતો જઈ રહ્યો છે આ ગતિરોધ. ડેફિનેટિવ એટલે છે કે એવા પગલાઓ લેવાઈ રહ્યા છે કે જ્યાંથી હવે યુ ટર્ન કરવું અઘરું છે. ડિપ્લોમસીની ભાષા અને ડિપ્લોમસી જે રાજનીતિ જે છે, જ્યારે બે દેશો વચ્ચે રાજદ્વારી સંબંધો હોય ત્યારે હંમેશા એવું એક માર્જિન, એવી એક ગલી રખાતી હોય છે ત્યાંથી પાછું વળી શકાય. પણ અત્યારે હવે એ દિશામાં જઈ રહ્યું છે જ્યાંથી યુ ટર્ન લેવો શક્ય નથી. એટલે ડેફિનેટિવ અને ડિવાઇડ, એ હદનો ડિવાઇડ કે ટ્રમ્પ પણ કહે, ઝેલેન્સ્કીએ પણ કહેવું પડે, અને યુરોપના ઘણા બધા નેતાઓ, આપણે આગળની ચર્ચામાં ચોક્કસ લેશું, પોલેન્ડના પ્રધાનમંત્રી, જર્મનીમાં જે ચૂંટાયેલી સરકાર હવે બનશે તેના નેતા મેક્રોન, જે હમણાં જ આવું જ કંઈક ટ્રમ્પ સાથે કરીને આવ્યા છે આ જ ઓવલ ઓફિસમાં, આ બધા લોકો જ્યારે ઝેલેન્સ્કીને સપોર્ટ કરતા હોય અને વાત થતી હોય ત્યારે આ ડિવાઇડ એટલો મોટો ડિવાઇડ છે કે ડેફિનેટિવ છે, ડીપનિંગ છે, અને ડિપ્લોમસી જવા દો ધ્વનિજી, પણ ડિસન્સી જે શિષ્ટાચાર છે એને પણ ના શોભે તેવું વર્તન ચોક્કસ હતું. જી બિલકુલ. પ્રદ્યુમનસિંહ આપણી સાથે જોડાયા છે. પ્રદ્યુમનસિંહજી, આ સમય ટ્રમ્પની સત્તા સંભાળવાની શરૂઆત અને તેની સાથે યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચેના યુદ્ધને લઈ અને ઝેલેન્સ્કી સાથેની ચર્ચા કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છો આ તમામ સમીકરણોને? જી, જેને આપણે જગત જમાદાર હમણાં ઉદેશ્યા, એમણે પણ નહીં ધાર્યું હોય કે એમના વ્હાઇટ હાઉસમાં કોઈ માત્ર 4 કરોડની વસ્તી ધરાવતો દેશ
એવો અને ન્યુક્લિયર વિનાનો દેશ, એને જે 10 વર્ષથી છેલ્લા યુદ્ધમાં પીડિત છે એવા દેશનો નેતા પોતાના જ વ્હાઇટ હાઉસમાં પોતાની સામે આ રીતે ઊંચા અવાજે વાત કરી જશે, એને ક્યારે એની કલ્પના જ પણ નહીં હોય. અને એક રીતે જોઈએ તો યુક્રેનની પોતાની જે માંગણી છે એ કઈ એવી ખોટી માંગણી નથી. એ પોતાના જે કિંમતી ખનીજો છે એ અમેરિકાની કન્ડિશન મુજબ આપવા પણ માગે છે, પણ એની સામે જે પોતાની સુરક્ષાની ગેરંટી માગે છે એ ટ્રમ્પ પોતે સ્વીકારવા માંગતા નથી. કેમ કે ટ્રમ્પને પોતાને વન સાઇડ આખું ડીલ કરવું છે. બીજી બાજુ એને રશિયાને ખુશ કરવા છે. રશિયા એ જે 20% જમીન યુક્રેનની અત્યારે લઈ લીધી છે એમાં પણ અનેક કિંમતી ખનીજો છે. એટલે રશિયાએ પણ કીધું છે કે અમને અમારા 20% જે જમીનો અમે લીધી છે પરત ના કરીએ અને તમે સ્વીકારો એને. અને એ રીતે અમેરિકાને ત્યાં પણ કામ કરવાની એની પોતાની ઈચ્છા બતાવી છે. એટલે બંને હાથમાં જાણે આપણે દેશી ભાષામાં કહીએ તો લાડુ રાખીને અમેરિકા કામ કરવા માંગે છે. પરંતુ જે રીતે આ બનાવો બની રહ્યા છે અને હમણાં થોડા સમય પહેલા જ જોયું, જે આપણે 140 કરોડની જનતાનો દેશ, આપણે મિત્ર જે કહેતા હતા, આપણા વડાપ્રધાન શ્રી ત્યાં ગયા અને ટેરિફ બાબત. જી પ્રદ્યુમનસિંહજી, ફરી એકવાર પ્રદ્યુમનસિંહજીનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ત્યાં સુધી જયદેવભાઈ પાસેથી જાણીએ. જયદેવભાઈ, જે સ્થિતિ યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચે ઘણા સમયથી જોવા મળી રહી છે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તરફથી, ભારત તરફથી પણ અનેક પ્રયત્નો થયા છે. હવે આમાં ભારતની ભૂમિકા શું હોવી જોઈએ અથવા તો શું હોઈ શકે? જી, ખૂબ સરસ પ્રશ્ન આપે ધ્વનેજી પૂછ્યો છે. અને ભારતની ભૂમિકાની ચર્ચા કરવાનું આપણને એટલા માટે જરૂરી લાગે કે એક સમયે જે ક્યારેય સાથે નહોતા એ અમેરિકા અને રશિયા સાથે હોય તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે, એક વાત. બીજી વાત, એ અમેરિકા જે શાંતિ ડીલ કરાવી દેશે એવી વાત કરે, એ ખુલીને પોતાના વ્યાપારિક સ્વાર્થો સાથે વાત કરે અને એવી સાવ સરળતાથી સમજી શકાય એવી ચડસાચડસીની વાત થાય કે આપ યુદ્ધ નથી ઈચ્છતા, તો યુદ્ધ તો કોઈ નથી ઈચ્છતું. યુક્રેનના પ્રેસિડેન્ટ જ્યારે એવું કહે કે વાઇસ પ્રેસિડેન્ટને જેડી વાન્સને એમ કહે કે શું તમે યુક્રેન આવ્યા છો, તો ત્યારે સેજ આમ ફંબલ થતા એવો જવાબ આપે કે ના, પણ મેં જોયું છે ને સ્ટોરીઝ જોઈ છે. હવે એ અખબારોની સ્ટોરીઝ અથવા સોશિયલ મીડિયાની સ્ટોરીઝ એમને ખબર, પણ આવી છીછરી જ્યારે વાત થતી હોય ત્યારે શાંતિ સ્થાપવા માટે અમેરિકા રેર મિનરલ, જે રેર અર્થ છે એ ખનિજોથી ભરપૂર છે. યુક્રેન પાવર હાઉસ રહ્યું હતું. ઘણી બધી ન્યુક્લિયર પાવર્ડ શિપ જે રશિયા બનાવી ચૂક્યું છે, નૌકા મોટા યાન જે બનાવી ચૂક્યું છે, એ યુક્રેનમાં બનેલા છે. યુક્રેનના બધા રિએક્ટર્સને ત્યાં બનેલા છે. તો આવા યુક્રેનને આ નબળી સ્થિતિ, અગેન ટ્રમ્પ એના વિશે વારે વારે એવા બોલ્યા છે કે યુ આર ઇન નો સ્ટ્રોંગ પોઝિશન. ઓકે, એ નબળી સ્થિતિમાં છે તો શું તેનું શોષણ કરવું? આવી જ્યારે વાત થાય ત્યારે ભારતની ભૂમિકાની જો વાત થાય તો આપણા પ્રધાનમંત્રીજી જે સમાન રીતે બધી જગ્યાએ વિદેશ નીતિમાં આપણે ક્યારેય ન તો નેટો તરફ ઝૂક્યા હતા, ન તો સિયાટો તરફ ઝૂક્યા હતા. અને જવાહરલાલ નહેરુજીને પણ કોટ કરીએ તો, આપણા પંચશીલના સિદ્ધાંતોની વાત કરીએ તો, વિદેશી બધી બાબતોને સરખી રીતે લેવી, એક પટલ પર લેવી, બંને દેશોને સમાન ભાષામાં કહેવું. અને એક જરા હું કોટ કરી દઉં, જર્મનીના જે નેતા કે જે કદાચ હવે ત્યાંના પ્રમુખ પણ બનશે, એમણે કીધું કે એગ્રેસર એટલે કે હમલો કરનાર અને વિક્ટિમ જેનો ભોગ બન્યો છે એના વચ્ચે તફાવત કરતા તો જોવો. તો એ તફાવત કરવાની જે માનવતાવાળી નજર છે એ ભારત પાસે છે, હંમેશા રહી છે, અત્યારે પણ છે. અને ભારતે આમાં આગળ પડીને કોઈ સ્વાર્થ વિનાની ભૂમિકા નિભાવવી જોઈએ. જી બિલકુલ. પ્રદ્યુમનસિંહજી, આપની પાસે આવવા માંગીશ. જે રીતે જયદેવસિંહજીએ વાત કરી, અમેરિકા અને રશિયાના સંબંધોનું ભૂતકાળ પણ આપણે જોયો છે અને એક સમયે અમેરિકા યુક્રેનની સાથે હતું. એવું તો શું થયું અચાનક કે પુતિનને ના બોલાયા અને ઝેલેન્સ્કીને બોલાયા અને યુદ્ધ વિરામ માટેની વાત ઝેલેન્સ્કી સાથે અમેરિકાએ કરી? જી, પુતિન સાથે ખાનગી ડીલમાં અમેરિકા ચાલી રહ્યું હોય એવું દેખાય છે. અને યુક્રેન સાથે તો પહેલેથી અમેરિકા કનેક્ટેડ છે. આમાં ઘણી બધી એને આર્થિક સહાય કરી છે. ખાસ કરીને વધારે તો બોન્ડ ને ગેરંટી આપી છે. કેશ સહાય, આર્થિક સહાય તો જે નાટોના દેશ છે, જર્મન ને અન્ય દેશો, એમણે સહાય કરી છે.
એટલે નાટોના એક મેમ્બર તરીકે જે વાત છે યુક્રેનની, એ બેઝ ઉપર યુક્રેનને અને યુક્રેન એક તો અત્યારે પરિસ્થિતિ એની ખરાબ છે, એટલે કન્ડિશનમાં પણ અમેરિકાની જે કોઈ કન્ડિશન છે એમાં બેસે એમ છે. અને આવનારા સમયમાં જે રીતે અમેરિકા પોતાનો આર્થિક હિત ફર્સ્ટ જોવા માંગે છે, એટલે પોતાના જે સાથીઓમાં પણ બદલાવ કરતો હોય દેખાય છે. પોતે નાટોમાં છે છતાંય નાટોના વિરુદ્ધ જઈ રહ્યો છે, એના જે કાંઈ કન્ડિશન છે એની વિરુદ્ધ જઈ રહ્યો છે. એટલે જોઈએ તો રશિયામાં જે ચેન્જીસ, રશિયાની નજીક આ મીટિંગ પછી કદાચ અમેરિકા આવશે તો વર્લ્ડ વાઇડ આખા નવા ચેન્જીસ થશે, પોતપોતાના જે સાથીદારોમાં ફેરફાર થશે. જો રશિયાની નજીક અમેરિકા આવે તો ચાઇના સાથે પણ રશિયાને થોડાક ફેરફારો થાય બંનેના રિલેશનમાં. એ જ રીતના ઈરાન સાથેના પણ રિલેશનમાં ફેરફાર થાય. અને ભારતે પણ અનેક બાબતોમાં નવા ચેન્જીસ પછી કરવાના આવે કદાચ પોલિસીઓમાં. એ જ રીતના નાટો દેશને અને અમેરિકાના જે કાંઈ રિલેશનમાં ચેન્જીસ આવે નવા. પરંતુ આજના જે સમય જોતા કોઈ વિશ્વયુદ્ધની પોસિબિલિટી એવું કંઈ દેખાતી નથી, કારણ કે અત્યારે કોઈને વિશ્વયુદ્ધ પોસાય તેવું નથી. જે રીતે આર્થિક માર્કેટ જે વર્લ્ડ વાઇઝ ખરાબ છે, આર્થિક પરિસ્થિતિ ખરાબ છે, એ જોતા વટલો રસ્તો આમાં નાટો દેશો વટલો રસ્તો કદાચ કરશે અને અમેરિકા જે વન સાઇડ ડીલ કરવા માંગે છે એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક વટલો રસ્તો આવનારા સમયમાં થશે. હાજી જી જયદેવસિંહજી, અન્ય એક બાબત, જીઓપોલિટિકલ સિનેરિયોમાં કેટલો અને શું ફરક પડશે એમ આપને લાગી રહ્યું છે આ મીટિંગ પછી અને આ ઉગ્ર બોલાચાલી પછી? જગત જમાદાર આપણે અમેરિકા કહીએ અને એ વાતની ઉલ્લેખ એ રીતે નહીં, પણ તમને તમારી સરહદો ઉપર આવો તકલીફ નથી પડતું. યુ હેવ એન ઓશન બિટવીન યુ, એટલે વચ્ચે એક મહાસાગર છે એવી વાત કરીને ઝેલેન્સ્કીએ કરી છે. એનાથી જે જીઓ પોલિટિક્સની આપ વાત કરો છો એના અલાઇનમેન્ટનો આપણે જવાબ આપી શકીએ કે અમેરિકા જે છે એ ખૂબ દૂર છે, જ્યારે યુરોપનો દરેક દેશ યુક્રેનને બફર ગણે છે. પોલેન્ડ અને એ પ્રકારના દેશો તો એ અત્યારે ઓલરેડી આ લડાઈના દુષ્પરિણામો પણ ભોગવી રહ્યા છે. એટલે યુક્રેનનું પતન થવું કે યુક્રેન ઉપર રશિયાનો કબજો થવો એનાથી સીધી અસર યુરોપના દેશોને થાય છે એમની સાર્વભૌમત્તા માટે. એક બીજું, યુક્રેનમાંથી પણ ઘણું બધું ખનિજ ઓઇલ અને ગેસ જાય છે, જે યુરોપમાં હવે જે આવનારા શિયાળાનો સમય છે ત્યાં એ લોકોને ખૂબ મોટી જરૂર હોય છે આ ગેસની, પોતાના ઘરોને વોર્મ રાખવા માટે. એ અસ્તિત્વનો સવાલ છે એવી વાત છે. એ વેપાર થઈ નથી શકતો. અને ત્રીજી જે વાત છે એ છે કે જો જીઓપોલિટિકલી રશિયાનો કોઈ સપોર્ટ કરે યુક્રેનની વિરુદ્ધ તો ચોક્કસપણે યુક્રેનની સાથે યુરોપિયન દેશો ઊભા રહેશે. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અપડેટ ધ્વનિજી આપણે આપી દઈએ આપણા જીએસટીવીના દર્શકોને કે આજે અને કદાચ આવતીકાલે પણ થોડીક મીટિંગ્સ યુરોપીય નેતાઓની, ઘણા બધા નેતાઓની, યુરોપીય નેતાઓની લંડનમાં થવાની છે. અત્યારે જે કીધું છે એ જ વાતને પુષ્ટિ મળશે. યસ, આર્થિક ભંડોળ અમેરિકા જેટલું કદાચ સપોર્ટ ના આપી શકે, પણ ઝેલેન્સ્કીએ જે કીધું છે એ બૂટ્સ ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ, એટલે સૈનિકોને જમીન ઉપર ઉતારવા, ધ આર્મી ઓફ યુરોપ એવું કોટ અનકોટ એવું કીધું છે. આર્મી ઓફ યુરોપની વાત અને એની પણ જરૂર છે એવું મેક્રોન કહી ચૂક્યા છે. તો આવનારા દિવસો યુરોપે પોતાના અસ્તિત્વ અને પોતાની એકતા યુક્રેન માટે કેવી રહેશે એ ડિસાઇડ કરશે. જી જયદેવસિંહજી, જે રીતે ઝેલેન્સ્કી પોતાની વાત પર અડગ જોવા મળી રહ્યા છે, અમેરિકાની વાત કરી લઈએ તો ભારતને પોતાનો મિત્ર દેશ ગણાવે છે, પરંતુ તેમ છતાં આપણે જોઈ રહ્યા છે કે અમુક મુદ્દાઓ સાથે હમણાં રિસેન્ટલી જે તમામ ગતિવિધિઓ જોવા મળી રહી છે ક્યાંક ને ક્યાંક ભારતને દબાવવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. આ જે વલણ છે એને આપ કેવી રીતના જોઈ રહ્યા છો અને આવું કેમ? જી જયદેવસિંહજી. જી, આ વલણ જે છે ચોક્કસપણે જ્યારે ભારત ગ્રો કરી રહ્યું છે એ સમયે એવા રાષ્ટ્રો કે જેમના સ્થાપિત હિતોને તકલીફ થાય, એ ચાઇના હોય, અમેરિકા હોય, ઇવન રશિયા હોય, તો એને તકલીફ પડવાની જ છે. ધ ન્યૂ વર્લ્ડ ઓર્ડર, કોવિડ પછી આપણે જે વાત કરીએ છીએ કે નવો વર્લ્ડ ઓર્ડર નક્કી થશે અને એમાં ભારત પોતાની પોપ્યુલેશનના કારણે, પોતાની પ્રોડક્શન કેપેસિટીના કારણે અને એક સાતત્યપૂર્ણ નેતૃત્વ જે હમણાં આપણા દેશને મળી રહ્યું છે તેના કારણે આગળ વધે. એનાથી ભારતને કેટલાય લોકો આ પ્રકારના પ્રશ્નો કરે. અમેરિકા પણ ટેરિફના નામે ટ્રમ્પ કઈ રીતે પોતાનો ગુડ્સ વધુ વેચવાનો અને પોતાનો પોલિટિકલ એજન્ડા, માગા, MAGA,
મેક અમેરિકા ગ્રેટ અગેન ને આગળ ધકેલે, એનાથી ભારતને, ભારતીય કંપનીઓને પણ તકલીફ પડે એવી સ્થિતિ ચોક્કસ છે. પણ જે પાવર ભારતનો છે, પ્રોડક્શનનો, પરચેઝ પાવરનો અને પીપલ ટુ પીપલનો પાવર, આપણે માત્ર અહીંયા એક બહુ મોટું માર્કેટ છીએ એવું નહીં, ભારતીયો વિદેશમાં પણ બહુ મોટી વોટ બેંક પણ છે આ સૌ માટે. તો એનો ફાયદો લઈને આ નવા બદલતા વર્લ્ડ ઓર્ડરમાં ભારતે પોતાની જાતને એક આગવા અને મોખરાના રાષ્ટ્ર તરીકે મૂકવાનો ખૂબ સરસ મોકો છે. જી પ્રદ્યુમનસિંહજી, આપની પાસે આવવા માંગીશ. જે રીતે રશિયા અમેરિકાના સંબંધો રહ્યા છે, ખાસ અમેરિકાની ભૂમિકાની જો વાત કરીએ, એક સમયે યુક્રેનને આટલો બધો સપોર્ટ આપ્યો અને ત્યાર પછી હવે યુદ્ધ વિરામ તેઓ ઈચ્છી રહ્યા છે અને જે કોન્વર્ઝેશન આપણને જોવા મળી હતી, કેટલી મદદ કરી છે તેનો ઉલ્લેખ વારંવાર આ કોન્વર્ઝેશનમાં જોવા મળ્યું છે અમેરિકા તરફથી. ત્યારે આ તમામ સ્થિતિને જોતા ભારતે અહીંયાથી શું શીખ લેવાની જરૂર લાગી રહી છે? જી, અત્યારે રશિયા અને અમેરિકા બંને આર્થિક પ્રોબ્લેમમાં છે. જે રીતે રશિયાએ પણ છેલ્લા અમુક વર્ષોથી આ યુદ્ધનો સામનો કર્યો છે, એટલે બંનેનું અત્યારે નબળાઈ છે ઇકોનોમિક્સની જે પરિસ્થિતિ, જેના લીધે બંને સાથે બેસવા માટે મજબૂર દેખાઈ રહ્યા છે. પરંતુ આપણે જે પોતાને મિત્ર કહી છીએ, ટ્રમ્પને પોતે આપણે મિત્ર તરીકે દેખાડીએ છીએ, પરંતુ જે ટ્રમ્પે હમણાં જે નિર્ણયો લીધા છે, બાંગ્લાદેશને બાબતમાં આપણી સાથે ખુલ્લો ભારતની સાથે સહકારમાં નથી આવ્યું. હમણાં પાકિસ્તાનને F-16માં જે $397 મિલિયન સહાયતા કરી પાર્ટ્સ માટે, અને એ જ રીતના તાઇવાનને પણ આર્થિક જે સપોર્ટ કરવાનો એના બદલે ચાઇના સાથે આર્થિક સેટલમેન્ટ કર્યું. એ બધા અનેક બાબતો જોઈએ તો એક મિત્રતા ઉપર ટ્રસ્ટ રાખવા જેવો નથી. કદાચ ઇન્ડિયાને આજુબાજુથી અમેરિકા ઘેરવા માંગતી હોય, ઇન્ડિયાની જે શક્તિ વધી રહી છે વર્લ્ડ વાઇડ, એને કંટ્રોલમાં કરવા માંગતી હોય એવું પોલિસી કે એની છુપો એજન્ડા હોય એવું દેખાય છે, જે આપણે બાંગ્લાદેશમાં તો સીધું ઉડીને આંખે વળગે છે. એટલે જોતા આવનારા સમયમાં જોઈએ તો આ જે ટ્રમ્પનો અને જે એલોન મસ્કની જોડી છે, અને ટ્રમ્પની ખાસ કરીને કોન્ફિડન્સ જે અત્યારે છે, એ ઓવર કોન્ફિડન્સ સાબિત થશે અને કદાચ દુનિયાને એક હિટલરની, એક જેને કહેવાય ને ઇન્ટેલિજન્ટ હિટલરની એક આભા ટ્રમ્પમાં દેખાશે. કદાચ એવું આવનારા સમયમાં દેખાશે તો કદાચ ખોટું નથી. હાજી જી જયદેવસિંહજી, અહીંયા પ્રદ્યુમનસિંહજીએ વાત કરી કે જે મિત્રતાની વાતો અત્યારે થઈ રહી છે, પરંતુ અમેરિકા તરફથી એ મિત્રતાની વાતો પર એટલો ભરોસો રાખવા જેવું નથી. આપ આ બાબતને કેવી રીતના જોઈ રહ્યા છો? અને બીજી એક મહત્વપૂર્ણ વાત કે ટ્રમ્પનો જે કોન્ફિડન્સ છે કદાચ ઓવર કોન્ફિડન્સ સાબિત થઈ શકે છે. ચોક્કસપણે ભારતે કોઈ પણ દેશ ઉપર મિત્રતાની આશાના કારણે ઝૂકવું કે એના માટે વધારે ને વધારે હાથ લંબાવતો રહેવો એ ના કરવું જોઈએ યોગ્ય છે. એ આવું આપણે વાત કરીએ એના પુરાવાઓ પણ છે, એવા બનાવો પણ છે. પણ જે બેઝિક એક સિદ્ધાંત છે વિદેશ નીતિનો એ છે કે ડિપ્લોમસીમાં પરમનન્ટ મિત્રો અથવા પરમનન્ટ દુશ્મનો ક્યારેય હોતા નથી. અને ચોક્કસપણે એવી એક સ્થિતિ રખાતી હોય છે જ્યાંથી દુશ્મનને દોસ્ત અથવા દોસ્તને દુશ્મન બનાવવો હોય તો બનાવી શકાય. ભારત શું કામ આવું કરવું જોઈએ? એ સમયે કે જ્યારે પાકિસ્તાન આપણા ઉપર અટેક કરે ત્યારે યુએસનો 7th ફ્લીટનો નૌકા બેડો આપણા ઉપર અટેક કરવા આવ્યો હોય. 62ની લડાઈમાં જ્યારે ચીન ભારત ઉપર કંઈ કરે ત્યારે હિન્દી ચીની ભાઈ ભાઈ તો ખરું જ, રશિયા હારે પણ આપણા મિત્રતાના સંબંધ હોય, તેમ છતાં ચીન પણ ત્યારે સામ્યવાદી, રશિયા પણ ત્યારે સામ્યવાદી. તો એ સામ્યવાદીઓ વધુ નજીક હોય અને ભારતને રશિયા તરફથી પણ થોડું ઓછો સપોર્ટ મળ્યો હોય આપણે જાણીએ છીએ. પાકિસ્તાન સાથે પણ અમન કી આશામાં આવું થયું છે આપણે જાણીએ છીએ. હમણાં જ ટેરિફની બાબતમાં પણ અમેરિકા પોતાના હિતને આગળ રાખીને જ આપણી સાથે મિત્રતા કરવા માંગે છે, એ પણ આપણે જાણીએ છીએ. તો આ બધી બાબતોના કારણે આપણે ચોક્કસપણે એવું કહી શકીએ કે કોઈના સ્થાપિત હિતના માટે ભારતે એક્સ્ટ્રા કરવાની જરૂર નથી. કુદરતી રીતે જ પરિબળો એવા છે કે ભારત પોતાનું આગવું સ્થાન બનાવી શકે એમ છે. હંમેશાને માટે વિદેશ નીતિમાં જે મેચ્યોરિટી ભારતે દાખવી છે એ દાખવતા રહીએ તો આપણે પોતાની જાતને એક સારી રીતે અને વૈશ્વિક શાંતિ સ્થાપનાર દેશ તરીકે પણ પ્રોજેક્ટ કરી શકીએ તેમ છીએ.
જી જયદેવસિંહજી, બીજી એક બાબત આપની પાસેથી જાણવી છે. જે સ્થિતિનું અત્યારે હાલ નિર્માણ થયું છે, ઝેલેન્સ્કી સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યા છે કે અમુક કરારો સિવાય અમે અહીંયા યુદ્ધ વિરામ નથી ઈચ્છી રહ્યા. જે રીતે અગાઉ રશિયાએ 25 વખત યુદ્ધ વિરામનો ભંગ સીઝફાયરનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે, ત્યારે તો હવે આગળની સ્થિતિ કેવી રહેશે? કારણ કે ઝેલેન્સ્કી તરફથી જ્યારે આટલું સ્પષ્ટ કહી દેવામાં આવ્યું છે અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને રૂકડું પરખાવી દીધું છે, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે અસર જોવા મળશે. તો એ અસર કેવી હોઈ શકે છે? ધ્વનિજી, એ મીટિંગમાં પણ ઝેલેન્સ્કીને બોલવાનો મોકો ઓછો આપ્યો હતો. બંને યુક્રેનના એક મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટે ત્યાં સુધી કીધું કે અમારા પ્રેસિડેન્ટ એકલા હતા, ત્યાં બાકી બધા લોકો હતા, અમેરિકી મીડિયા હતું, ઉપરાષ્ટ્રપતિ, રાષ્ટ્રપતિ અમેરિકા બધા હતા. સારું, આપે પૂછ્યું ઝેલેન્સ્કીના સાઈડથી જો આપણે વિચારીએ, એ રાષ્ટ્રપ્રમુખ જે આટલા વર્ષથી યુદ્ધ લડે છે, ત્યાં 50,000 પ્લસ તો સૈનિકો ગુમાવેલા છે, લગભગ એથી થોડા જ ઓછા એટલા નાગરિકો ગુમાવ્યા. એ પોતાના રાષ્ટ્રની ગરિમા માટે કે પછી આ લડતો હતો તો એ શેના માટે લોકો જીવ ગુમાવતા હતા? એના માટે વગર પોતાની જમીન મેળવ્યા વગર કઈ રીતે યુદ્ધ વિરામ કરે? ના કરે. આ એક વાત. બીજી વાત, જે એમણે વારે વારે કીધું, જે પ્રિઝનર્સની વાત કરી, યુદ્ધ કેદીઓની વાત કરી, રશિયા યુદ્ધ કેદીઓ પાછા આપે જ નહીં. એ આપવામાં ગલ્લા તલ્લા કરે, કંઈક આંકડો આપે, કંઈક પાછા આપે, એવું કરે. તો ત્યારે ઝેલેન્સ્કી શું કરે? એણે યુદ્ધ વિરામનો સ્વીકાર અત્યારે ના કરી શકે. અને ત્રીજી અને છેલ્લી વાત, આ પ્રકારના યુદ્ધ વિરામોના ભંગ 25 વાર થયા હોય ત્યારે ઝેલેન્સ્કી અત્યારે કોઈ સિક્યોરિટી ગેરંટીની વગર કઈ રીતે યુદ્ધ વિરામની વાત કરે? અને આ જો સિક્યોરિટીની ગેરંટી, આ રેર મિનરલ, રેર અર્થના વેપારની ડીલ જે કરવાની હતી, અમેરિકા ગયા હતા, એનાથી જો થવાની હોય તો આ તો એક શોષણ છે. અને આના કારણે કંઈ પુતિન તરફથી શ્યોરિટી મળી હોય તેવું છે નહીં. એટલે ઝેલેન્સ્કી અત્યારે આપે કહ્યું કે હવે શું થઈ શકે, તો એ જ છે કે ઝેલેન્સ્કી પોતાનું આ જડ વલણ ત્યાં સુધી કદાચ ચાલુ રાખશે જ્યાં સુધી એમના યુદ્ધ કેદી એમને ના મળી જાય, યુદ્ધ વિરામનો એમને ભરોસો ના બેસી જાય અને એમનું શોષણ થતું હોય તેવી સ્થિતિ ના થાય ત્યાં સુધી ઝેલેન્સ્કીએ, કારણ કે જે લોકો ખતમ થઈ ગયા એ એમના પરિવાર, એ બધા ઝેલેન્સ્કીને પૂછશે કે શું શેના માટે નિરર્થક રહ્યું આ બધું. જી બિલકુલ. તો દર્શક મિત્રો, અત્યારે હાલ ટ્રમ્પ અને ઝેલેન્સ્કી વચ્ચે જે મીટિંગ રહી હતી તેને લઈ અને ચર્ચાઓ જોવા મળી રહી છે. આખરે હવે શું અને આ ચર્ચાઓના આખરે પરિણામ આપણને કેવા જોવા મળશે? ભારતનું સ્ટેન્ડ શું હોવું જોઈએ? ભારત પર તેની કેટલી અને શું અસર પડશે? તે તમામ બાબતો આપણે સમજવાનો અહીંયા એક પ્રયત્ન કર્યો. અને આ ચર્ચામાં અત્યારે મારી સાથે જોડાયા હતા જયદેવસિંહ જોશી અને સાથે પ્રદ્યુમનસિંહ સરવૈયા. બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો દર્શક મિત્રો, બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું. વધુ અપડેટ્સ માટે જોતા રહો GSTV ન્યૂઝ. નમસ્કાર.